करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा पावर लिफ्टर श्री झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को, उनके कोच एवं टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्नकाल। मैं सदन में व्यवस्था दे चुका हूं कि प्रश्नकाल के अंदर कोई भी मुद्दे और विषय को नहीं उठाया जाएगा। प्रश्नकाल में केवल माननीय सदस्य जिनके प्रश्न लगे हैं उनके प्रश्न के उत्तर सरकार देगी। ये एक जवाबदेही व्यवस्था का प्रश्न है और प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही होती है और महत्वपूर्ण विषय, कठिनाई, चुनौतियों पर, वैश्विक मुद्दों पर भी और देश के मुद्दों पर भी प्रश्नकाल में जवाब दिया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग पैदा करें। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा कर सदन के अंदर ये अच्छा प्रयास नहीं है। माननीय सदस्यगण, मैं फिर माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं, ये सदन है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी मर्यादाएं और इसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभी माननीय सदस्यों की है। मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के व्यवहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जाइए अपने अपने सदन बैठिए। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाने रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, आपके प्रश्न हैं, महिला सांसद के प्रश्न हैं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सैशन की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। सैशन एडजॉर्न हो चुका है। लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक मुअत्तल की गई है। हजे सैशन शुरू ही होया, कार्रवाई शुरू ही हुई तो विरोधी धिर दे वल्लों जम के हंगामा किया गया, जिस तो बाद लोकसभा की कार्रवाई नूं मुअत्तल करना पिया है। 12 बजे तक सैशन की कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई है। राज्यसभा की कार्रवाई जारी है। जम के हंगामा होया तो अज उम्मीद सी कि सोमवार दूजा पड़ाव सैशन का शुरू होने जा रहा है तो कोई मुद्दों पर चर्चा होएगी, पर जो असीं पहले पड़ाव की गल करते हैं तो सारा पहला पड़ा हंगामे की भेंट चढ़िया, उस दे कोई मुद्दा विचारिया नहीं गया। तो अज उम्मीद सी कि विद्यार्थियों के मुद्दे ते गलबात होएगी, विरोधी धिर भी शांति के नाल बैठेगी, कोई गलबात होएगी। पर विरोधी धिरां ने सैशन शुरू होंदे ही जम के हंगामा कर दिता, जिस तो बाद स्पीकर के वल्लों
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ, ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਿਆ। ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 5 ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਏ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੰਗਾਮਾ। ਜਨਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।